सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ, परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो। भागा वाले हो निता प्रति गुरबाणी गुरमत दी विचार सरवण करके अपनी इस कीमती मनुखा जीवन नूं सवारण अते सफला बनाउण दा यतन उदम करदे हो। अज आपां गुरबाणी दी रोशनी अंदर मनुख दे शरीर की महानता नूं समझण दा अते विचारण दा यतन करांगे कि गुरबाणी अंदर मनुखी शरीर की महानता है, की महत्वता है। आओ ये विचार आरंभ करने तो पहला गुरु बख्शी गुरु फतेह नाल सांझ पाइए। सारे ही अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुखी शरीर की महत्वता समझाउंदिया होया गुरुदेव सच्चे पिता पातशाह बाणी अंदर फरमान करते ने कि भाई ये जो मनुखा शरीर है ये बहुत कीमती है। इस मनुखा शरीर की सानू प्राप्ति भी केवल एक बारी होनी है। दोबारा ये मनुखा शरीर सानू प्राप्त नहीं होना, ये बहुत कीमती है। बाबा कबीर साहब अपनी बाणी अंदर फरमान करते ने, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारे बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरै, बहुर ना लागे डार। जिवें टाणी तो टुटिया होया फल दोबारा उस टाणी दे नाल नहीं जुड़ सकता। बाबा कबीर साहब आखदे ने इसी तरह एक बारी जो सानू मनुखा शरीर प्राप्त होया है, मनुखा जीवन मिलिया है, ये दोबारा फिर नहीं मिलना। ये बड़ा निर्मोलक है, बड़ा कीमती है। ये मानस जन्म दुलंभ है, ये बड़ा निर्मोलक जीवन है। पर इस जीवन की महत्वता नूं गुरबाणी अंदरों समझना है कि जो कीमती शरीर सानू मिलिया है इसकी की महत्वता है, इस मनुखा शरीर का की प्रयोजन है, मनुखा शरीर की केड़ी मंजिल है जो असी तय करनी है। हुण बादशाह आखदे ने कि जे इस मनुखा शरीर की महत्वता नूं समझांगे ना, महानता नूं समझांगे ना,
ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਸ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਗਵਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਿਰਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਵ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਜਾਈ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛੁਏ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਇਤਨ ਕਲਾ ਕੀ ਠਣਕਾ। ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਗੂਜ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢੇ ਖੋਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਚਨ ਆਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣੇ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਜਦ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਦ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। नौ नित अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम। कि रब भी अंदर ही है, तो उस रब का नाम अमृत भी इस काया अंदर है। इस करके ये काया बड़ी कीमती है। ये जीवन बड़ा निर्मोलक है। क्यों? क्योंकि ये अंदर रब वस रहा है। हुण पातशाह आखदे ने कि जे असीं अपने मूल दे नाल सांझ नहीं पाउंदे, इस मनुखा शरीर अंदर रह के जे असीं अपने मूल की परख नहीं करते, मूल दे नाल जुड़दे नहीं, ते मूल तो बिना ये साडा जिहड़ा जीवन है हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए फिर कौड़ियां दे भाव चला जाएगा।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਨਿਰਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਹਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਬਸ ਮਾਨਕ ਭਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਵੇਚਣ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਖ ਨਾ ਆਵੀ, ਅੱਡ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਾਈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਵਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਕੋ ਭਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਚੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੂਜ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢੇ ਖੋਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੂਜ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਰਤਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਝੇ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਜੇ ਉਹ ਬੁੱਝੇ ਰਤਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁੱਝੇ ਰਤਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੂਝ ਰਤਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੂਝ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢੇ ਖੋਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੂਝ ਰਤਨ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਮਤ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਵਗੁਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਣ ਪੀ ਵਸੈ ਨਾਲ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਪਣੀ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਪਣੀ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਲੇਗਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੇਗਾ। ਜੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਜਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਿਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੁਗਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਨੀਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਵਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ
तेरे अंदर भी रब्बी गुण पए हुए ने, दैवी गुण पए ने। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। बिन सतगुर गुण ना जापनी, जिचर शब्द ना करे विचार। जे तू शब्द नूं विचारदा नहीं, समझदा नहीं, ते तेरे अंदरों वो गुण प्रगट नहीं होणगे। हुण जिस इंसान दे अंदर गुण ने, रब्बी गुण, सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज, प्यार, वो इंसान हमेशा आनंद विच रहिंदा है, सुख विच रहिंदा है। ते जिस इंसान दे अंदर इस तो उल्ट अवगुण ने, ईर्खा, नफरत, निंदिया, चुगली, वो इंसान हमेशा दुखी रहिंदा है। उसनूं कोई सुखी नहीं कर सकता, वो दुखी रहेगा। जिन्ना गुनाह करके जिंदगी अंदर आनंद आना है, सुख आना है, जिन्ना गुनाह करके इस मनुखा जीवन की कदर पैनी है, ते बादशाह कहते हैं वो गुण मिलते ने गुरु द्वारा, गुरु दी राही, गुरु नाल जुड़िया। जिवें होर असी बाणी दे अंदरों वचन लैके विचारन का यत्न करिए। पातशाह आखदे ने, रतना रतन पदार्थ को सागर भरिया राम। बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। पातशाह कहते ने इस शरीर रत्ना दे नाल भरिया हुआ है भाई, पर अंदर दे रतन किवें प्रगट होणगे, गुण किवें अंदर प्रगट होणगे, जेड़े बाणी नाल जुड़दे ने, जेड़े गुरु शब्द की विचार दे नाल जुड़दे ने, वो अपने अंदरों रब्बी गुणां नूं प्रगट कर लेंदे ने। उन्हां अंदरों रब्बी गुण प्रगट हो जाते हैं। ते जे इस काया अंदरों असीं रब्बी गुणां नूं प्रगट नहीं किया, ते बादशाह कहंदे ने फिर हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदली जाए। फिर जे गुण अंदरों प्रगट कर लेने, फिर हीरे वर्गा जन्म कौड़ियां के भाव नहीं जाएगा, कौड़ियां के भाव नहीं दिखेगा। जे अंदरों असीं गुणां नूं प्रगट कर लिया है। ते गुरु रामदास महाराज जी आखदे ने, यह शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। गुज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कटे खोत। पर कोई विरला है जिहड़ा अपने अंदरों इन्हां गुणां नूं प्रगट करके आत्मिक जीवन नूं सुखी बनाउंदा है। ये खोज कोई विरला इंसान करता है, आपे की खोज। हुण बाहर की खोज साइंसदानां ने, विग्यानियां ने की है, पर उन्होंने सहूलतां पैदा कीतियां ने, सहूलतां बहुत दित्तियां ने, पर प्यारिओ जिहड़ा सुख है ना, वो ताहियों प्राप्त होएगा जिदन असी अपने आप नूं खोजांगे, अपने आप नूं विचारन का यत्न करांगे, अपने आप की पड़चोल करांगे, अपने आप नूं खोजांगे। जिसनों बाणी अंदर पातशाह आखदे ने, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही। जे तू परेशानी दूर करनी है तो तेनों अपने आप की खोज करनी पवेगी। बाहर दे सुख दे तेरे सहूलतां ते हैगियां ने, तेरे कोल बड़ियां सहूलतां ने जो माया अंदरों तू प्राप्त कीतियां ने, पर तू आपे की खोज नहीं की। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भरम की काई। जिन्ना तू अपने शरीर नूं अंदरों विचारिया नहीं, अंदरों समझिया नहीं, तेरे अंदरों भरम खत्म नहीं होणगे। हे इंसान, तेरे अंदरों चिंता खत्म नहीं होएगी। दिल में खोज दिलै दिल खोजो, यही ठौर मुकामा। पातशाह कहते हैं रब दा घर तेरे अंदर है,
ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਐਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਸੀ। ਧਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਪਿਆਰ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ, ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਕੱਢੇ ਖੋਤ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਿਆ ਇੱਕੋ ਓਤ ਪੋਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ कि जह जह पिकु तह हजूर, दूर कतु ना जाई, रब रहा सरबत्तर में मन सदा त्याई। ते अगे आखदे ने एक देखिया एक मन्निया, इको सुनिया सर मन स्रोत। वो चारे पासे एक नूं देखदे ने, एक नूं मनदे ने, एक नूं सुनदे ने। क्योंकि गुरबाणी का जो मुढ़ला सिद्धांत है, पहला उपदेश है, वो एक ओंकार का है, एक ही सर्व व्यापक है, एक ही शक्ति है, एक ही संसार विच वरत रहा है। ब्रह्म दिस है, ब्रह्म सुनी है, वो एक ब्रह्म ही है जो सब थावां ते वरत रहा है। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਈਏ।
जिस मालिक का हुक्म सदा अटल है, ते जिहड़ा रब्बी हुक्म नूं समझ के विश्वास करता है वो कभी भरमा विच नहीं पैंदा, अज्ञानता विच नहीं पैंदा, वो कुदरती जीवन जिउंदा है रब दी रजा विच। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, वो रब्बी रजा विच जिउंदा है। ते पातशाह आखदे ने जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। हे दास नानक तू भी उस सच्चे प्रभु के नाम की सिद्ध कर, उस प्रभु के नाम नूं सलाह, ते जिहड़े प्रभु के नाम की सिद्ध करते ने, उसके गुणां की विचार करते ने, नाम नूं समझते ने, ते बादशाह कहते भाई उन्हां सेवकां की जिहड़ी सेवा है ना प्रवान हो जाती है। पर गल पातशाह जी ने की है साडे अंदर तो आरंभ कि भाई जदों रब्बी गुण गुरु की मत राही, गुरु उपदेश राही साडे अंदरों प्रगट होणगे, उदों ही सानू चारे पासे जिहड़ा ब्रह्म पसरिया है उसकी समझ आएगी। उदों ही सानू इस मनुखा जीवन के मंतव का पता लगेगा, उदों ही समझ पाएगी कि इस मनुखा जीवन की महानता की है, मनुखा जीवन की की महत्वता है। उदों सानू समझ पवेगी जदों गुरु मत राही अपनी मूल के नाल असीं जुड़ांगे। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान। ये समझ सतगुरां तो पैंदी है। सतगुर बिटों वारिया जित मिलिया खसम संभाली, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्नी नेत्री जगत निहाली। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जा रहा। सतगुरु है बोए था, विरले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। सतगुर दे राही समझ पैंदी है कि भाई जिहड़े मूल नूं छड्डदे ने अपने, वो इस भवसागर के अंदर डुब जाते हैं, ते जिहड़े अपनी मूल के नाल जुड़ के रहिंदे ने, उही असल विच इस मनुखा जीवन की कदर करते, मनुखा जीवन के असल मंतव नूं समझते ने। इस करके गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने बाणी के अंदर बार बार सानू इस मनुखा शरीर की महानता नूं समझाया है कि भाई ये मनुखा शरीर बड़ी निर्मोल दात है, ये हरि का मंदिर है, ये धर्म अस्थान है, इसके अंदर रब वसदा है। पर सानू समझ ताहियों पाएगी जदों असीं इस मनुखा जन्म अंदर, मनुखा जीवन अंदर गुरु की मत लवांगे, सतगुरां तो समझ लवांगे, तो फिर इस मनुखा जीवन की सानू समझ पाएगी कि मनुखा जीवन कितना कीमती है, तो किवें इस मनुखा जीवन की असी, मनुखा शरीर की असी कदर करनी है। क्योंकि सब तो कीमती दात है रब जी की, परमेश्वर जी की। पर इसकी संभाल करिए, इसकी सुचज्जी वरतों करिए, ताकि जिस मकसद वास्ते ये शरीर सानू प्राप्त होया है, उस मकसद नूं गुरु की मत लैके उस मकसद अंदर असी सफलता प्राप्त कर सकीए। सो अज आपां गुरबाणी की रोशनी अंदरों मनुखा शरीर की महत्वता नूं समझण अते विचारण का यत्न कीता है। गुरु साहब कृपा करन, पढ़ी सुनी गुरमत गुरबाणी की विचार साडे सबना के हिरदियां विच वसे, ताकि हो सकन यह लोग सुखीए, परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।